सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। नैस अभ्यास शीट नंबर 38 लैके हाज़र हाँ। शुरू करते हैं। सब तो पहला विशा पंजाबी। पैरा है एक पाठ विचों पंजाबी दा, उसनूं पढ़ांगे। पढ़न उपरंत दिते हुए प्रश्नों के विकल्पों चों उत्तर चुन के तुहाडे सन्मुख रखांगे, साझे करांगे। आओ शुरू करिए पैरा पढ़ना। हल्दी ने पट्ठी का आला दुआला साफ किया ते कख काण दी एक पासे ढेरी ला उसे कख काण विचों झोका पट्ठी विच लाया। पट्ठी वाली माई ने हल्दी नूं लप दाणियां दी भी दित्ती। दाणे लैके हल्दी अगे तुर पई। अखीर हल्दी अपने नानके लूणपुर जा पहुंची। उत्थे वो सबना रिश्तेदारां नूं प्यार मुहब्बत नाल मिली। उसदे नाने नानी मामियां ते मासियां ने उसनूं बहुत प्यार किया। नानके पिंड कई दिन रही। उत्थे वो हर एक दा कहना मनदी। वेले बैठ के वह नानी दा चरखा डाह के उस उत्ते सूत तक कतदी। रसोई भी जाके और रसोई ते काम कार विच नानी दा हथ वटाउंदी। सो सारे बच्चे नूं पता लग गया होना कि किस पाठ विचों ये पैरा लिया गया है। बहुत सियाणे बच्चे ने, अलर्ट ने। रोज़ अभ्यास शीट करन दे नाल उन्हां दा मन पकेरा हो गया, समझ पकेरी हो गई है बच्चों की। सो चलो प्रश्नों के उत्तर लभदे हैं। अपने आप ही इस पैरे बारे तुसीं जाणू हो जाओगे कि इस पाठ विचों है। पहला प्रश्न है, हल्दी कित्थे गई सी? दादके पिंड, भूआ दे पिंड, नानके पिंड जाने च कोई नहीं। सारे बच्चे जानते हैं कि हल्दी नानके पिंड गई सी। सो उत्तर आएगा ईड़ी। प्रश्न नंबर 2, ये पैरा किस पाठ विच लिया गया है? तो सारे बच्चे नूं पता लग गया। ना तो ही सारे बच्चे जानू और ना तो ही समझ पै जानी है। सियाणी गल, सतरंगी तितली, शहीद उधम सिंह जिहड़ा कि कल वाले शीट में आया सी, तो हो नहीं सकता, सारे बच्चे जानते। और सुंड ते हल्दी। सो उत्तर आएगा सस्सा। सुंड ते हल्दी पाठ विचों ये पैरा जिहड़ा है आया है। प्रश्न नंबर 3, हेठ लिखे शब्दों चों किहड़ा शब्द नाम है? सो नाम बारे मैं कल भी तुहानूं दस्सिया सी कि पढ़ नाम किहड़े हुंदे ने। नां दी जगह ते वरते जाण वाले शब्द पढ़ नाम हुंदे ने और नाम जिन्हां दा कोई नाम हुंदा है। अपने, चरखा, ओ ते ओथे। ओ ओथे ते अपने प्रणाम ने सारे। सो इन्हां विचों ओथे शब्द जिहड़ा है ये प्रणाम की जगह ते कई बार नहीं भी वरतिया जाता, जगह नूं संकेत करता है। सो आपां लभना है नाम। सो नाम है इत्थे चरखा। चरखा एक नाम है। उत्तर आएगा एड़ा। अगे चलते हैं। हेठ लिखे वाक विचले ढुकवें शब्दों के वचन बदल के सही विकल्प किहड़ा होवेगा? पहला है, सब तो पहला वाक पढ़ते हैं। वो सबना रिश्तेदारां नूं प्यार मुहब्बत नाल मिली। हुण मिली शी है, लड़की है, ठीक है। गल किहदी हो रही है? हल्दी दी। सो हल्दी नूं फीमेल के तौर पर आपां जानते हैं। कहानी दे विच भी पाठ विच भी वो एक स्त्रीलिंग है, इस करके मिली तो मिलियां आएगा। हमेशा याद रखना, एक लड़के तो ज़्यादा लड़कियां की बनियां मिलियां। सो इस आधार पर आपां वाक नूं देखांगे विकल्पों चों। पहला विकल्प है, वो सबना रिश्तेदारों नूं प्यार मुहब्बत नाल मिले। ये तो हो नहीं सकता, बहुवचन मिलियां है। वो शब्द वो सबना रिश्तेदारों नूं प्यार मुहब्बत नाल मिले। तीसरा है, वो सब रिश्तेदारों नूं प्यार मुहब्बत नाल मिले। रिश्तेदार नूं, इत्थे रिश्तेदार है तीसरे च। चौथा है, इन्हां चों कोई नहीं। सो इन्हां विचों कोई भी विकल्प सही नहीं है। उत्तर आएगा सस्सा, क्योंकि मिलियां मैं तैनूं पहलों दस्सिया बहुवचन जिहड़ा है
ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਵਚਨ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਸੱਸਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਇਹ ਲਿਖਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਹਲਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ। ਨੰਬਰ 2, ਹਲਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਲਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ। ਔਰ ਸੱਸਾ ਹੈ ਹਲਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਨਾਨੀ ਪਿੰਡ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਨੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਚਰਖਾ ਵੀ ਕੱਤਦੀ ਸੀ, ਪੈਰੇ 'ਚ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਐੜਾ, ਉਹ ਨਾਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ਾ। ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਬਰਾਬਰ 100 ਬਾਲਟੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ 100 ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਜੱਗ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ 5 ਜੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬਾਲਟੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। 100 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 1-2 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹੀ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 100 ਗੁਣਾ 5, 500। ਸੋ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 500, ਔਰ 500 ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਊੜਾ, ਊੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਇਹ ਵਰਿੰਦਰ ਹੈ, ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਇਹ ਵਰਿੰਦਰ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਿੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉਸ ਤੋਂ 26 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਇਹ 26 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਰਿੰਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤਾਂ ਹੈ 3.12, ਮਤਲਬ 3 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 26 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਿੰਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਮੀਟਰ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 26 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ 0 ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ 3.38 ਮਤਲਬ 3 ਮੀਟਰ 38 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ। ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਊੜਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਇੱਕ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੜੇ ਦਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਦਾ, ਨੀਚੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਪਾਟ ਜਾਂ ਲੇਟਵੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਰਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਰਖਾ ਪਤਾ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੋ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਓਨੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਰਖਾ ਪਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 35 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਪਈ ਹੈ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
9 ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸੋ 1 4 ਤੇ 5 9। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਰਗ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿੰਦੂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 3 ਬਿੰਦੂ ਜੁੜਨਗੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ 3 ਬਿੰਦੂ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ 3 ਬਿੰਦੂ ਜੁੜਨਗੇ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ 3 ਬਿੰਦੂ ਜੁੜਨਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 3 3 6 3 9 3 12 12 ਵਰਗ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐੜਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 12 ਵਰਗ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 9 ਤੇ 3 12 3 ਹੀ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? 3 ਚੌਕੇ 12 ਵਰਗ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 12 ਔਰ 9 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। 12 ਔਰ 9 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 21। ਹੁਣ 21 ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ 2 ਦੂਣੀ 4 3 3 9 ਤੇ 4 ਚੌਕੇ 16। ਹੁਣ 4/4 ਦਾ ਵਰਗ 4 ਚੌਕੇ 16। 16 ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈੜੀ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਈੜੀ। 16 ਵਰਗ ਵਿੱਚ 16 ਬਿੰਦੂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੀ ਜਦੋਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੀਟ ਸੌਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਤੇ 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ, 6 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਰਗ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 4 ਚੌਕੇ 16 ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਈੜੀ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5। ਹੁਣ ਤਿਕੋਣ ਹੈ। ਤਿਕੋਣੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਖਿਆ 15 ਦਾ ਤਿਕੋਣੀ ਨਮੂਨਾ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ 15 ਸੰਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਐੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 15 ਸੰਖਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 15 ਦੀ ਤਿਕੋਣੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਐੜਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਐੜਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿੱਖਿਆ। ਨਿਮਨ ਸਕੈਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਿਮਨ ਸਕੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ ਐੜਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਔਰ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਔਰ ਖੱਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੱਛਮ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਬ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ? ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਬ। ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਮੈਪ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਪ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਇੱਕੋ ਸੜਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਿਮਨ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਟਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲਾ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜੰਮੂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 125 ਮੀਟਰ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਬੱਚਿਓ ਦੇ ਸਕੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਟਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜੰਮੂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਥਨ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 2 ਐੜਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਥਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਈੜੀ, ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਾਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ। ਕੰਮ ਨੂੰ, ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਤੀ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓਗੇ। ਐੜਾ ਹੈ, ਨੀਵੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਈੜੀ, ਨੀਵੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਓਗੇ। ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਊੜਾ। नेक्स्ट देखते हैं,
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਕੂਲ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ 'ਤੇ, ਸਿਰਫ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਪੇ ਮਿਲਣੀ 'ਤੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੋਦਿਆ ਦੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਈ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਫ਼ਤੇਵਾਰ ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਤਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ। 5ਵਾਂ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੀ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।